श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दररोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरो सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गि व्याख्यानिनाददलिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्जखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायण नमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुणोश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमाभत्य धीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपां कामधेनुमुपास्मये मद्भुक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवाक्छुर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतबला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्प्रत्यान्कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोच द्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम्
ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಿತ್ಯಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರಥಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯನ್ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಅಪಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಮೂಲರಾಮ ಪದಾಸಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಮಂಟಪಕಾರಿಣಂ ಗುರುಸ್ಮರಣಕರ್ತಾರಂ ವಂದೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಿನಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ 11ನೇ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಯೋಣ. ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ 11ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಸೂತ್ರಗಳ ಅಧಿಕರಣ, 25, 26, 27 3 ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ. ಇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಯಾರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಧಿಕರಣ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕರ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮಾತು ನೋಡಿ ಏನು. ಅತ್ರ ಸೂತ್ರಮೇವ ಆದೌ ಪಠತಿ. ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಠನ ಮಾಡಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಪಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರ ಸೂತ್ರಮೇವ ಆದೌ ಪಠತಿ ಛಂದೋಭಿಧಾನಾದಿತಿ. ಏನು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ ವಿಧಾನವಾಗಿ. ಓಂ ಛಂದೋಭಿಧಾನಾನ್ಯೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ಚೇತೋರ್ಪಣ ನಿಗದಾತ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಂ. ಓಂ. ಏನಪ್ಪ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ? ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಛಂದೋಭಿಧಾನಾತ್. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ 24 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದ ಅಂತೇವೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು. ಅಂದ್ರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? 24 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸೇ ಗಾಯತ್ರಿ. ಛಂದೋಭಿಧಾನಾತ. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸೇನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ.
ಛಂದೋಭಿಧಾನಾತ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ಇತಿ ಚೇತ, ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾ ಚೇತೋರ್ಪಣ ನಿಗದಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಂ. ಓಂ ನೋಡಿ, ಇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾನ, ಹಾಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಚೇತಃ ಅರ್ಪಣಾರ್ಥಂ. ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ. ಚೇತೋರ್ಪಣ ನಿಗದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ಚೇತಃ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಚೇತಃ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಗದಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಂ, ಆ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಏನು ಒಟ್ಟು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಮ್ನಃ. ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನ, ಶಬ್ದವನ್ನ, ಅತ್ರ ಹರವು ಸಮನ್ವಯ ಸಮರ್ಥನಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲೇನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ, ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ, ಸೂತ್ರ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿ, ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಗತಿ ಏನು. ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ, ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ವಿಷಯ ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ವಿಷಯ ಏನು, ಸಂಶಯ ಏನು, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನು, ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಫಲ ಏನು, ತತ್ಫಲಾನಿ, ಇವುಗಳ ಫಲ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಸೂಚಯನ್ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ, ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನೋಡಿ, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು, ವಿಷಯ ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಫಲ ಏನು, ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಅಥ ಯದತ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿ ದೀಪ್ಯತೆ, ಅಥವಾ ಹೀಗನ್ಬೇಕದನ್ನ, ಅಥ ಯದತ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷಃ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಸಮಾರಂಭ ಕೃತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ನ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ಚೇತ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಶಯ ಏನೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಥ ಯದತ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಅಥ ಯದತ ಪರಹ, ಯಾವ ಈ ದ್ವಿಲೋಕವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ, ಯಾವ ಈ ದ್ವಿಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸಿ ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿಯು
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥ ಯದತೋ ದಿವೋ ಪರಹ ಈ ದ್ವಿಲೋಕವನ್ನು ಪರಹ ಮೀರಿಸಿ ಯಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೆ ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಥ ಯದತ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೆ, ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತೇನಿದೆ, ಈ ಜ್ಯೋತಿನೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಗಾಯತ್ರೀವಾಗಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗಾಯತ್ರಿನೇ, ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗಾಯತ್ರಿನೇ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಜ್ಯೋತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗಾಯತ್ರಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ. ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು, ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು, ಹೃದಯ ನಿಹಿತಂ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯಭಿಹಿತಂ. ಹಿಂದೆ ಹೃದಯ ಗುಹಾ ನಿಹಿತವಾದ, ಹೃದಯ ಗುಹಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಚ್ಚ ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಚ್ಚ ಜ್ಯೋತಿ ಛಂದೋಗಶ್ರುತವು ಶ್ರೂಯತೆ. ಹೃದಯ ಗುಹಾ ನಿಹಿತವಾದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ನೋಡಿ. ಅಥ ಯದತ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೆ ವಿಶ್ವತ ಪೃಷ್ಟೇಶು ಸರ್ವತ ಪೃಷ್ಟೇಶ್ವನುತ್ತಮೇಶು ಉತ್ತಮೇಶು ಲೋಕೇಶ್ವಿದಂ ವಾವತತ್ ಯದಿದಮಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಜ್ಯೋತಿ ಇತಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ದ್ವಿಲೋಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಥ ಯದತ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೆ, ದ್ವಿಲೋಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭೂರ್ಲೋಕ ಭುವರ್ಲೋಕ ಸ್ವರ್ಲೋಕ ಇವುಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ, ಬಾಬಾ ಏನ್ ಬೇಕು ತಗೋ, ಇವುಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜ್ಯೋತಿನೇ ಈ ಪುರುಷನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಯದತ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೆ ವಿಶ್ವತ ಪೃಷ್ಟೇಶು ಸರ್ವತ ಪೃಷ್ಟೇಶು, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ, ಭೂರ್ಲೋಕ ಭುವರ್ಲೋಕ ಸ್ವರ್ಲೋಕಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವತ ಪೃಷ್ಟೇಶು ಸರ್ವತ ಪೃಷ್ಟೇಶು ಅನುತ್ತಮೇಶು ಉತ್ತಮೇಶು ಲೋಕೇಶು ಇದಂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿನೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಜ್ಯೋತಿ ಇದಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪುರುಷೇ, ಈ ಪುರುಷನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಗಾಯತ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಏತಚ್ಚ ಗಾಯತ್ರೀತ್ವೇನ ಪಠ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಭೂತಂ ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ ವಾಗ್ವೈ ಗಾಯತ್ರಿ ವಾಗ್ವಾಯಿದಂ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮಾತ್. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಏನಿವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅಧೀನ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಭೂತಂ ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ ಗಾಯತ್ರಿ, ಏನೇನು ಭೂತಗಳು ಉಂಟೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅಧೀನ. ವಾಗ್ವೈ ಗಾಯತ್ರಿ, ಈ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನೇ ವಾಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಗ್ವೈ ಗಾಯತ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ವಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಗ್ವಾಗಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಈ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಕಿನ ಅಧೀನ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅಧೀನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವಾಕ್ಕಿನ ಅಧೀನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅಧೀನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಂಚ ಗಾಯತ್ರಿ, ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಅಧೀನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಾಕ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿ. ಇಂತಹ ಇಯಂಚ ಗಾಯತ್ರಿ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯ, ಇಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯ ಸ್ಯಾತ್, ಆವಾಗ ತದೇದಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಸಾ ಸ್ಯಾತ್. ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಯಂಚ ಗಾಯತ್ರಿ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ತದೇದಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಸಾ ಸ್ಯಾತ್, ಆ ಜ್ಯೋತಿನೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಿರ್ಣಯ ಅವಶ್ಯಾಪೇಕ್ಷಿತ. ಆದ್ರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಇದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಸರಿ. ಅಂತೂ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ 11ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣ. ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಷಯ, ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬುದೇ ವಿಷಯ. ಸಂದೇಹ ಏನಪ್ಪ, ಕಿಂ ವಿಷ್ಣು ಉತ ಛಂದೋ ವಿಶೇಷ ಇತಿ ಸಂದೇಹ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಛಂದೋ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಉಂಟು, ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು, ಅನೇಕ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಿಂ ವಿಷ್ಣು ತ ಛಂದೋ ವಿಶೇಷ ಇತಿ ಸಂದೇಹ. ಇದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತಪ್ಪ? ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ. ಹಿಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ, ಅಥವಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಕತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುವವರೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಲೋಕತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು, ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನು? ತತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದೋ ವಿಶೇಷ ಏವ ಇತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದೋ ವಿಶೇಷವೇ ಗಾಯತ್ರಿ. ಅನೇಕ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತತ್ರೈವ ರೂಢತ್ವ. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಗ್ವೈ ಗಾಯತ್ರಿ ಇತಿ ವಾಕ್ತ್ರವಿಧಾನಾತ್. ವಾಗ್ವೈ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ರೂಪವಾದದ್ದು. ವಾಗ್ವೈ ಗಾಯತ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು? ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಚ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತ್ಯ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿ ಬಾಧಾ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತ್ಯ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಹೇಳುವ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಬಾಧಿಸಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಚ ಬಾಧಃ ಅಂದ್ರು. ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತ್ಯ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಬಾಧಃ ನಚ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತೇ ಶ್ರುತಿ ಬಾಧಕತ್ವ ಅಯೋಗಾತ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿನೇ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಶ್ರುತಿನೇ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧಕ ಸರ್ವಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಶ್ರುತಿನೇ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಧಕ ಆಗುತ್ತದೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಶ್ರುತೇ ಶ್ರುತಿ ಬಾಧಕತ್ವ ಅಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಚ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾದಿನ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವಃ. ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿ ಇದು ನಿರವಕಾಶ, ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಸಾವಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತ್ವ, ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧಕತ್ವ. ಈ ರೀತಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವ ನಿರವಕಾಶತ್ವ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಬಾಧ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿ ಬಾಧಕ ಅಂತ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತಿನ ಹಂಗೂ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಂ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೇಜೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಇತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದ ಅನತಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದ ಅನತಿಭಿನ್ನಾರ್ಥ ತೇಜಸ್ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣೇನ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತೇರೇವ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿನೇ ಪ್ರಬಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿ ಬಾಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿನೇ ಪ್ರಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿನೇ ಸಾವಕಾಶ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಛಂದೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಛಂದೋ ವೈ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ತೇಜೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಗಾಯತ್ರಿ. ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ರೂಪವಾದ ತೇಜಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚೋ ರೂಪವಾದ ತೇಜಸ್ಸೇ ಗಾಯತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಜ್ಯೋತಿ, ಅಗ್ನಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಪದಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚೋ ರೂಪವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ತೇಜ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸಮಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು?
ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿ ಅದು ಈ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಿಗೆ ಸಾವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶ್ರುತಿನೇ ಸಾವಕಾಶ, ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ನಿರವಕಾಶ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ನಚ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ವಿಷ್ಣು ಅವಕಾಶವತಿ. ಇಲ್ಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಗೇನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿನೇ ಸಾವಕಾಶ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢೇಹೇ ಅಭಾವಾತ್. ನೋಡಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತೆ ರೂಢಿ ಇದೆ, ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ರೂಢೇಹೇ ಅಭಾವ. ಇಲ್ಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯೋಗಸ್ಯ ಚ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿತ್ವಾತ್. ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ರೂಢಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ರೂಢಿ, ಆ ರೂಢಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಚ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಭಗವದಧೀನತ್ವೇನ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ತತ್ಶ್ರುತೇ ಮುಖ್ಯತ್ವಂ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಇಲ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬುದು ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ. ಗಾಯತ್ರಿ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯತೆಯಾನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯತೆಯ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಹಂಗಲ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿನೇ ದೇವರ ಅಧೀನ ಆದ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯತೆಯಾನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ವೇದ ವಿಶೇಷತ್ವೇನ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ರಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ, ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ 12ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 24 ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಗಾಯತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ ವಿಶೇಷ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತು ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಇದು ನಿತ್ಯ. ಗಾಯತ್ರಿ ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ವೇದ ವಿಶೇಷತ್ವ. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬುದು ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇದದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯವಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ, ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಚ ಪರಾಧೀನತಾ ಅಯೋಗಾತ್. ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಸ್ಮಾತ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೇನ ವಿಷ್ಣು. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಪಿತು ಛಂದೋ ವಿಶೇಷ ಏವ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸೇನೆ. ತತಶ್ಚ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಂ ಜ್ಯೋತಿ. ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ
ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದಮಯನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ತತಶ್ಚ ಇದಂ ಜ್ಯೋತಿ ಆನಂದಮಯಶ್ಚ ನ ಅಸೌ ಇತಿ ಭಾವ. ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಇವರ್ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದವರೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ, ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಯ ಸೂತ್ರಾಂಶಂ ಅನುಕರೋತಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸೂತ್ರದ ಅಂಶವನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ಇತಿ ನೇತಿ. ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ. ನ ತಥಾ ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಹಿ ನಿಗದ್ಯತೆ. ಅಗ್ನಿಗಾಯಿತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥರೂಪ ಅಸಾವಿತಿ ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಹಿ ನಿಗದ್ಯತೆ. ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಂ ಗಾಯತಿ ತ್ರಾಯತಿ ಚ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾವ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಛಂದೋ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೋ, ಅದೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ತಥಾನ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಥಾನ ಹಾಗನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ತಥಾ ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಹಿ ನಿಗದ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ತಥಾ ಹಿ ನಿಗದ್ಯತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವರ್ಣನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಅಗ್ನಿಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ರೂಪ ಅಸೌ ಇತಿ ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಹಿ ನಿಗದ್ಯತೆ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ, ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಗುಣಸ್ವರೂಪ ವಿಷ್ಣುನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣು. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶನಂ, ವೇದಗಳ ಪ್ರಥಮೋಪದೇಶಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ತಥಾಹಿ ದರ್ಶನಂ ಹಾಗೇ ಕಂಡಿದೆ, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯತಿ ತ್ರಾಯತಿ ಚ. ನೋಡಿ, ವೇದಗಳ ಪ್ರಥಮೋಪದೇಶಕ ಗಾಯತಿ, ಮೊದಲು ವೇದಗಳನ್ನ ಗಾನ ಮಾಡಿದವರು ಹಂಸರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಯತಿ ಮೊದಲು ವೇದಗಳ ಉಪದೇಶಕ, ಮೊದಲು ವೇದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದವನು, ಗಾನ ಮಾಡಿದವನು. ಮತ್ತು ತ್ರಾಯತಿ ಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಗಾಯತ್ರಿ ಗಾಯತಿ ತ್ರಾಯತಿ ಇತಿ ವಿಷ್ಣು ಗಾಯತ್ರಿ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತ್ಯಾದಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಪದಾನಿ ವರ್ಣಯತಿ, ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಭಾಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೂತ್ರಾರ್ಥೋ ವರ್ಣ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿಭಿಃ ಸ್ವಪದಾನಿ ಚ ವರ್ಣ್ಯಂತೆ ಭಾಷ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯವಿದೋ ವಿದುಃ ಎಂಬ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಭಾಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ
ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿರಬಾರದು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವಪದಾನಿಚ ವರ್ಣಂತೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ ಪದಗಳನ್ನು ತಾವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಪದಾನಿ ವರ್ಣಯತಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೇ ತಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಹಿ ನಿಗದ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಹಿ ತಥಾ ನಿಗದ್ಯತೆ, ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ರೂಪ ಅಸೌ ಇತಿ ಚೇತೋರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಹಿ ನಿಗದ್ಯತೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ. ಸ್ವಪದಾನಿ ವರ್ಣಯತಿ ಅಗ್ನಿ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದೇನ ವಿಷ್ಣುರೇವ ನಿಗದ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದೇನಾಪಿ ಸ ಏವ ನಿಗದ್ಯತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಿಷ್ಣುನೇ, ಅದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ವಿಷ್ಣುನೇ. ತತಶ್ಚ ಸಯೇವ ಆನಂದಮಯ. ಮುಗಿತು. ಅಚ್ಚ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೈ ಉಚ್ಯತೆ. ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ತದಭೇದ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ. ಕಿಂತು ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗುಣಸ್ವರೂಪತ್ವೇನ ಉಪಾಸನಾರ್ಥಮೇವ ಇತಿ ಭಾವಃ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ವಾಯಿದಂ ಸರ್ವಂ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಭೇದ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೈ ತದ್ ಅಭೇದ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ನಚ. ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೈ ತದ ಅಭೇದ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ನ ಚ. ಕಿಂತು ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗುಣಸ್ವರೂಪತ್ವೇನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಉಂಟೋ ಆ ಗುಣಗಳ ಸ್ವರೂಪನೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವೇನ ಉಪಾಸನಾರ್ಥಮೇವ ಅತ್ರ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಏನು ಗುಣಗಳುಂಟೋ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳ ಸ್ವರೂಪನೇ ಈ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಛಂದಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಿಪದೇನ ವಾಚಃ ಗ್ರಹಣಂ. ಇದು ಆದಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಾಕ್ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಆದಿಪದದಿಂದ ವಾಕ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಿಪದೇನ ವಾಚಃ ಗ್ರಹಣ. ಅಧಿಕರಣಾಂತರೇಪಿ ಏತನ್ಯಾಯಸ್ಯ ಅನುಸಂಧೇಯತ್ವಂ ಚ ಹಿ ಶಬ್ದೇನ ಸೂಚಯತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಂ. ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಂತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಅಗ್ನಿಗಾಯತ್ರಿ ಪದೇನ ಇತಿ ಕ ಭವೇತ್. ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಯಾರು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಥಾಹಿ
ದರ್ಶಯತಿ ಅಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ತಥಾಹಿ ದರ್ಶನಂ. ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪದೇನ, ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹೇಗೆ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶನಂ. ದರ್ಶನಂ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶನಂ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪದೇನ ಇತಿ ಕ ಭವೇತ್. ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪದ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕಹ ಭವೇತ್. ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದ ಜ್ಯೋತಿಷೋಪಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ಯದಿ ಗಾಯತ್ರೀಯಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಯಾತ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ತದೇವ ಕುತಃ. ಮೊದಲು ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದು ಹೇಳೋಣ. ಇತ್ಯತಃ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶನಂ. ದರ್ಶನಂ ಶ್ರುತಿ. ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏತದ್ಗಾಯತ್ರ್ಯ ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಲಿಂಗ ಶ್ರವಣಾತ್ ತಸ್ಯ ಚ ಛಂದಸ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸಿ ಅಸಂಭವಾತ್. ತಸ್ಯ ಚ ಛಂದಸ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಗಾಯತ್ರಿ ತಥೋ ಜ್ಯೋತಿರಪಿ ಸಜೇವ ಇತಿ ಭಾವಃ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಗಾಯತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತಿ ತ್ರಾಯತಿ ಚ, ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವನು ಮೊದಲು ವೇದವನ್ನ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಗಾಯತ್ರಿ. ಗಾಯತಿ ತ್ರಾಯತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ಸಪುರುಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಥಮ ವೇದೋಪದೇಶಕ ಗಾಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾನ ಮಾಡೋನು, ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಾಯತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಲಿಂಗ ನಮಗೆ ಸೂಚಿತ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಗಾಯತಿ ತ್ರಾಯತಿ ಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಂಗ. ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಹಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ. ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಛಂದಸ್ಸಿಗಿದೆಯಾ? ಗಾಯತ್ರಿನೇ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸೇ ಮೊದಲು ವೇದವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಆಗತಾ ಇತ್ತು. ಛಂದಸ್ಸಾದರೂ ಗಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜಡವಾದ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಲಿಂಗ ಶ್ರವಣಾತ ಛಂದಸಿ ಅಸಂಭವಾತ್ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಗಾಯತ್ರಿ ತತಃ ಜ್ಯೋತಿರಪಿ ಸಯೇವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚನೆವಾಗುವ ಲಿಂಗ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ, ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ. ಅಂದಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದಿಪದೇನ ಬರೇ ಗಾಯತಿ ತ್ರಾಯತಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ರಿ, ಆದಿಪದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವೈಸಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಯಂ ವಾವಸಾಯೇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಇತ್ಯಾದೇಹ ಸಂಗ್ರಹ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವೈಸಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೋ ಅವರೇ ಪೃಥ್ವಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೈಸಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬಾವ, ಯಾರು ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯರು, ಸಾಯೇವ ಇಯಂ ಪೃಥ್ವಿ, ಅವರೇ ಪೃಥ್ವಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾದವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು, ಪೃಥ್ವಿ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಾದರೂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೂಡ್ತದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿ, ಮಹಾಯೋಗ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇನೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪದೇನ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಾಯಿತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ರುತೆ ಅನ್ಯತ್ರ ನಿರೂಢತ್ವಾತ್ ಕಥಂ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರೇಣ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ಯತಃ ಸರ್ವೇತಿ. ವಾಮನ ಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುಧಾ ಪಾಠ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.